Hello students, in the previous lecture we have taken Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law is the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of magnitudes of the charges and is inversely proportional to square of distance between them. SI unit of epsilon of the formula तर माहिती आहे रिव्हिजन घ्यायला शॉर्ट F equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R square. F air है F air, F vacuum और F air, F medium equal to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square. या दोघांचा रेशियो घेतला तर माहिती तुम्हाला F air upon F medium equal to सगळं कॅन्सल होणार आणि काय येणार 1/epsilon equal to epsilon upon epsilon naught equal to K. Therefore F air upon F medium equal to K. Therefore F medium equal to F air upon K. याच्यावरून काय लिहू शकतो F medium is inversely proportional to K. Also we know that for vacuum K equal to 1. If for any medium other than vacuum K greater than 1. Therefore as medium changes K increases, as K increases F decreases. That is force of attraction or repulsion. Force of attraction or repulsion. Force of attraction or repulsion between two point charges. In any medium other than vacuum is less than that force of attraction or repulsion between two points charges in any medium other than vacuum is less than that in vacuum. vacuum पेक्षा कमी असतं. SI युनिट तर माहितीच आहे SI unit of epsilon naught Coulomb square per Newton per meter square. SI unit of 1/4 pi epsilon naught याची व्हॅल्यू पण लिहा 9 × 10⁹ बरोबर उलट आहे एप्सिलॉनच्या रेसिप्रोकल न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलम स्क्वेअर. डायमेन्शन्स ऑफ epsilon naught याच्यावरून बघा डायमेन्शन्स ऑफ epsilon naught इक्वल टू आता फॉर्म्युला epsilon naughtचा epsilon naught इक्वल टू 1/4 pi f Q1 Q2 upon R square. Therefore dimensions of epsilon naught equal to dimensions of Q1 Q2 upon dimensions of F into dimensions of R square equal to dimensions Q1 Q2 म्हणजे charge IT into IT, charge equal to current into time upon F into R square equal to now dimensions I square T square upon dimensions of F m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻² into dimensions of R square म्हणजे L square येणार length equal to final m⁻⁻⁴ l⁻⁴ into l⁻⁴ l⁻3 वरती घेतल्यानंतर l⁻³
टी रेस टू -2 वरती +2 टी रेस टू 4 आणि I रेस टू 2. These are the dimensions of permittivity. Dimensions of permittivity. Now we take new point, principle of superposition of forces. 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 काय बघा प्रिन्सिपल, त्यासाठी डायग्राम काढतो अगोदर. चार्जेस घेऊया, काही चार्जेस. एक चार्ज घेतला Q1 चार्ज घेतला आणि दुसरा चार्ज घेतला Q2 समजा यावर घेऊया. हे बघा, या ठिकाणी चार्ज घेतला Q2 आणि हा चार्ज घेतला Q1. बघा, Q2 exerts plus Q2 exerts force of repulsion on Q1 in the direction. This is the force exerted. हा कुणावरती फोर्स लावला? Q1 वरती. हा पॉझिटिव्ह आहे. फोर्स एक्झर्टेड ऑन 1/2 सिम्बॉल असा येणार. दुसरा एक चार्ज घेऊया. Q3 चार्ज घेऊया. Q3 इथे येतो चार्ज Q3 घेतला, जोडले. डिस्टन्स बघा, डिस्टन्स बिटवीन Q1 अँड Q2 काय म्हणूया? R12. डिस्टन्स बिटवीन Q1 अँड Q3 R13. Q3 exerts force of repulsion on Q1. या एसने घेऊया, पॉझिटिव्ह रिपल्शन असा फोर्स येणार. याला म्हणूया F, फोर्स एक्झर्टेड ऑन 1/3. नाव तिसरा एक चार्ज घेऊया. यावर घेऊया, खाली इथे घेतला आणि चार्जला नाव दिलं Q4 किंवा Q4 नाही QN म्हणूया. QN प्लस QN आणि डिस्टन्सला म्हणूया R1N. पॉझिटिव्ह रिपल्शन हा QN चार्ज याच्यावरती रिपल्स फोर्स लावणार. या एसने डायरेक्शन फोर्सची अशी असणार. याचं नाव काय? फोर्स एक्झर्टेड ऑन 1/N F1N. पहिला एक Q1 वरती Q2 लावला, Q1 वरती Q3 लावला आणि Q1 वरती QN लावला. आता बघा, बाय प्रिन्सिपल किंवा समजा पहिले हे दोन फोर्सेस आहेत. कुठले बघा? F12 आणि F13. त्या दोघांचा रिझल्ट काढायचा असेल तर काय बघा, पॅरलोग्राम कंप्लीट केला. समजा असा हे असा पॅरलोग्राम कंप्लीट केला, पॅरलोग्राम या पद्धतीने कंप्लीट केला तर हा रिझल्टंट येईल. हा रिझल्टंट, दिस इज रिझल्टंट ऑफ F12 अँड F13. हा आला F12 आणि F13चे रिझल्टंट. आता हा रिझल्टंट आलेला फोर्स आणि F1N यांचा पुन्हा रिझल्ट काढायचा असेल तर पुन्हा काय करायचं? पॅरलोग्राम कंप्लीट करायचं. या पद्धतीनं याला पॅरलल, हे बघा याला पॅरलल असं पॅरलोग्राम कंप्लीट करायचं या पद्धतीने. आणि हा जो रिझल्टंट येईल तो कोणाचा येईल? कोणाचा रिझल्टंट येईल? कळत नसेल तर काढू नका. हे खोडून टाकतो, हे का नकोच, डायरेक्टच लक्षात ठेवा. आपलं एक्सप्लेनेशन सुरू आहे. शॉर्टमध्ये चॅप्टर शिकवायला लागलेलं हा 11वीतलं रिव्हिजन आहे. किती फोर्स आहेत? 3. बाय प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन if F12, F13
F1n are forces acting on charge Q1 if F13, F12, F13 ... F1n are forces acting on charge Q1, then total force acting on charge Q1 is equal to total force acting on charge Q1 equal to vector sum of all forces acting on it. मग फॉर्म्यूला लेतो वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 म्हणजे F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट प्लस वेक्टर F1n. तर किमती लिहूया बाय कुलम्स लॉ. फॉर्म्यूला F12चा फॉर्म्यूला 1 या ठिकाणी लिहिता येत नाही, पुढे लिहूया आपण. बघा डायग्राममध्ये बघून लिहूया. डायग्राम पण दिसेल आणि सगळंच दिसते डायग्राम. बघा पहिला फोर्स कुठला F वेक्टर F इक्वल टू F12. बघा F12च्या दिशेनं युनिट वेक्टर पाहिजे. मग आर कॅप हा जो युनिट वेक्टर आहे F12 वरती या दिशेनं कुठून कुठे 2 कडून 1 कडे या दिशेनं युनिट वेक्टर अलॉंग F12 इज फ्रॉम Q2 टू Q1. समजा याला O नाव दिलं, याला A नाव दिलं, याला B नाव दिलं, याला C नाव दिलं. फोर्स युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12 इज फ्रॉम 2 to 1. मग याला काय होणार 2 1. बरोबर उलट लिहायचं माहिती आहे की नाही. फोर्स F12चा फोर्स 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square. Q1 Q2 upon R12 square equal to into R2 1 plus किंवा सेपरेट अगोदर फोर्सेस लिहितो आणि पुन्हा ॲडिशन करूया. बघा अगोदर F1 लिहितो F12 इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square into R2 1 कॅप 1 2 2 1 लिहायचं एवढं माहिती आहे. वेक्टर फॉर्म झाला आहे F13 इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 square into 1 3 3 1 कॅप. लास्ट काय F1n इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught into Q1 Qn upon R1n square into N21. आता या सगळ्यांची बेरीज देअरफॉर वेक्टर F इक्वल टू सगळ्यांची सम केल्यानंतर काय कॉमन निघेल बा किंवा लिहितो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square R2 1 cap plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 square
into R31 cap plus dot 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 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Qn upon R1n square into Rn1 cap. काय कॉमन बघा 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन आणि काय कॉमन Q1 Q2 कॉमन Q1 Q2 नाही अजून काय कॉमन येणार नाही तर बाकीचे लिहा इंटू ब्रॅकेट Q1 Q2 upon R12 square R21 cap plus Q1 Q3 upon R13 square into R31 cap plus dot 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 Q1 Qn upon R1n into R cap N1 cap. This is the resultant force acting on the charge Q1 due to all other charges by principle of superposition of forces. Okay students, this is all about principle of superposition of forces. Principle of superposition of forces.